नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणूनां सुष्ठुचुम्बितं इतर राग विस्मारणं नृणां वितरवीरनस्ति धरामृतं अटसि जद भवान् अह्निकाननं त्रुटिजुगायते त्वां पश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड़ उदीक्षतां पक्षकृतदृशा पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा अतिविलङ्घ्यतेऽच्युतागता गतिविदस्तबोध गीतमोहिता कितवजूषितः कस्त्यजन्निषि रहसि संविदं हृतुसयोदयं प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणं बृहदुरश्रियो वीक्षधामते मुहुरते स्पृहा मुह्यते मन। कृष्ण विरह विधुरा ब्रजक वनितागण यमुनार मनोहर बालुका राशि रे विगलित प्राण रे व्यक्त करुछन्ति कृष्ण विरह जनित पीड़ा अंतःकरणर आकुल आवेग। हे कृष्ण आस आस देखा दियो तुम बिहुने आम्भमानंकर प्राण जे कि प्रकार अवस्था प्राप्त होइछि। ब्रजांगना मानंकर कृष्ण प्रीति तो एक अलौकिक रहस्य से तो जागतिक कल्पना भितरे यार अंतर्गत नुहे। सेमानंकर भाव के उच्च स्तर रे तार परिकल्पना करिबा मनुष्य मन रे सहज संभव नुहे। गोपांगना मानंकर प्रीति जे कृष्ण सुख तात्पर्य मूलक सेमानंकर ए प्रीति शुद्ध प्रेम न तु काम। शरीर भोग कामावेगर परितृप्ति ये गोटे भिन्न पदार्थ। चिन्मय आत्मार रसमयी धर्म चिन्मयी आत्मार रसमयी धर्म। प्रत्येक वस्तुर तो स्वधर्म रही जेपरि जलर धर्म निम्न को गति करि जिबा अग्निर धर्म समस्त पदार्थ को शुद्धाशुद्ध विवेचना न करी भस्मीभूत करदबा। सूर्यर धर्म सुगंध दुर्गंध स्थान स्वर्ग नरक विचार न करी सर्वत्र पतित हवा। जमते निज निजर धर्म
ସେପରି ଦେହର ଧର୍ମ ଅଛି। ଯତ୍ନ ଆହାର ଓ ସ୍ନାନ ବିନା ଦେହର କି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ, ତଦ୍ରୂପ ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଅଛି। ଦେହ ପଞ୍ଚଭୂତ ମୟ ଓ ତାର ଭୌତିକ ଧର୍ମ, ଆତ୍ମା ଚିନ୍ମୟ ତାର ଚିତ ବିଳାସ ଧର୍ମ। ଆତ୍ମା ଯେପରି ଚିନ୍ମୟ ସେପରି ରସମୟ ମଧ୍ୟ। ଆତ୍ମା ଆନନ୍ଦମୟ, ଆନନ୍ଦରେ ନିର୍ମିତ, ଆନନ୍ଦର ଉଦ୍ବେଳନ ତା ଭିତରେ হয়। ସମୁଦ୍ରରେ ଯେପରି ତରଙ୍ଗ ଉଠେ, ସେହି ତରଙ୍ଗ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ତରଙ୍ଗର ରୂପ ଅଲଗା, ନାମ ଅଲଗା। ସମୁଦ୍ରର ରୂପ ଅଲଗା, ତରଙ୍ଗର ରୂପ ଅଲଗା। ସମୁଦ୍ରର ନାମ ସମୁଦ୍ର, ତରଙ୍ଗର ନାମ ତରଙ୍ଗ, ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ଉପାଦାନ ଏକ। ଏ ମଧ୍ୟ ଲବଣାକ୍ତ ଜଳ, ସେ ମଧ୍ୟ ଲବଣାକ୍ତ ଜଳ। ସମୁଦ୍ରରେ ଯେପରି ତରଙ୍ଗ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୁଏ, ତଦ୍ରୂପ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ଆତ୍ମାରେ ଆନନ୍ଦ ରସର ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗ ଉଠେ, ତାହା ହିଁ ତାର ରସମୟୀ ଧର୍ମ। ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବ ତରଙ୍ଗ ଉଠିଛି, ଏ କୌଣସି ସମୟରେ ଦେହ ଧର୍ମୀ ନୁହେଁ, ଭୌତିକ ଭୋଗ ତରଙ୍ଗ ନୁହେଁ। সেই ଚିନ୍ମୟ ଆତ୍ମାର ରସମୟ ତରଙ୍ଗ, ଯାହା ଏପରି ଶୁଦ୍ଧ, ଏପରି ନିର୍ମଳ, ଏପରି ପବିତ୍ର ଯେ ଏ ଆବିଳ ଭୌତିକ ଜଗତରେ, ଏ କୁଟିଳ ମାୟାମୟ ଜଗତରେ ଆମେ ଧାରଣା କରିପାରିବାନି। ଆମେ ତାହା ଧାରଣା କରିପାରିବାନି। সেই ଭାବାବେଗରେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ନିଜର ଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାକୁ ପ୍ରେମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାମୈବ ଗୋପରାମାଣଂ ପ୍ରେମୈବ ଗୋପରାମାଣଂ କାମ ଇତ୍ୟଗମତ ପ୍ରଥା। ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବ କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ମୟ ନିର୍ମଳ ବିଭୁ ପ୍ରୀତି, ଭଗବତ ପ୍ରୀତି, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି। ଉପାୟ ନ ପାଇ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ପ୍ରଥା, ଜାଗତିକ ପ୍ରଥା ଢଙ୍ଗରେ, କାମ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆତ୍ମସମ୍ଭୋଗ ଇଚ୍ଛାକୁ କାମ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱସୁଖ ସାଧନା, ଆତ୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିବାଞ୍ଛା ତାରେ ବୋଲି କାମ। ପ୍ରେମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୃଷ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିବାଞ୍ଛା ଧରେ ପ୍ରେମ ନାମ। ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଖ ଚିନ୍ତା କରି ଆମର ସକଳ ଚେଷ୍ଟା, ଯତ୍ନ, ହାବ ଭାବ, ଲୀଳା ଭଙ୍ଗୀକୁ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ। ସେଥିରେ ସ୍ୱସୁଖ ବାସନାର ଗନ୍ଧ ନଥାଏ। କାମର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ସମ୍ଭୋଗ କେବଳ। ଆତ୍ମସମ୍ଭୋଗ କୁ କାମ କୁହାଯାଏ। କୃଷ୍ଣ ସୁଖ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ ମହାବଳ। ମହାବଳଶାଳୀ ପ୍ରେମ ଯେ ଜୀବକୁ ନଚେଇ ଦିଏ, ବିଚ୍ୟୁତ କରିଦିଏ। ଧର୍ମ, ଧନ, ଗୃହ, ଭୋଗ ରୁଚି ବିଚ୍ୟୁତ କରିଦିଏ। ମହାବଳଶାଳୀ ପ୍ରେମ କୃଷ୍ଣ ସୁଖ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଆତ୍ମସୁଖ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅତଏବ କାମେ ପ୍ରେମେ ବହୁତ ଅନ୍ତର।
काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर नहीं कि ब्रजांगना मानकर मनर भावना मु जेतेबेले समर्पित हो गली गोविंद चरणार बिंदरे ए शरीर ए देह तार धन तार संपत्ति मु तो देदेली कहीं देछरे तमे तत् सुख संपादन निमंते कृष्ण को सुख निमंते दे देह कहलु आमे कृष्ण समर्पण एई तार धन तार संभोग साधन ता सुख नहीं ता सुख पे त्याग करा कृष्ण सुख पे त्याग करा ए देह दर्शन स्पर्शे कृष्ण संतोषण ए देह को देखिले ए देह को स्पर्श कले से सुखी हुअंती एटा तार संभोगर साधन भगवान सुख पे एटा ए देहटा परित्याग कर दिया से काम लगे दिया सुखी करने तो गोपांगना माने शरीर को सुंदर कर सजाड़ती एटा कृष्ण संपत्ति तार सुरक्षा करने दरकार प्रभु राम जो अरण्य को चली गले भरत कौन करुले रामायण कहे राम फेरी आसला बेलू अरण्य 14 वर्ष पर राज्यर संपद को भरत 100 गुण अधिका बढ़े देथिले कहीं क्यों बुद्धि एटा रामंग संपद रामंग राज्य एगुड़िक तांकर मु प्रहरी मात्र मु जगिछि मु कर्तव्यरत मात्र प्रभु श्रीरामंगर संपद को मु अति जतन रे रखिबा तार परिवृद्धि घटेबा मोर धर्म कर्तव्य दास हिसाब रे 100 गुण बढ़े देथिले कहीं ए राज्य संपद वैभव सब रामंकर तद्रूप गोपांगना मानकर मनर भाव ए शरीर को मत जत्न करने को हम एटा को सुंदर कर मार्जन करने को हम भूषित अलंकार भूषित करने को हम कुसुम भूषित करने को हम कहीं ए देह दर्शन स्पर्शे कृष्ण संतोषण कृष्ण संतुष्ट को संतुष्ट करने एथिलागि करे अंगेर मार्जन भूषण अतएव गोपी प्रेमे नहीं काम गंध कृष्ण सुख लागी मात्र विरति संबंध कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण को सुखी करने आत्मसुख विवर्जित पूर्ण मात्रा रे तादृश जो गोपांगनागण कृष्ण हरा ही जाइछन्ति तो एडे प्रिय एडे सुहृद एडे आपणार व्यक्ति तांकर अंतर हो जाइछन्ति आखि आगु खोजिकी पाऊना केते व्याकुल निवेदन करुछन्ति कृष्ण आस आस देखा दियो तुम बिहुने आम अवस्था कौन देख तो हे श्याम सुंदर पंचबाण द्वारा दग्ध कि प्राण आउ केते समय धैर्य धरी बंची रहिबो श्याम बंधु ये प्राण चली गले ए देह नष्ट हो जीव एटा तो तुमर सुखर उपकरण तुम संतोषणर उपकरण एटा आम केमिति नष्ट करदेबु जे प्राण छाड़देबु देह नष्ट करदेबु ए प्राण को कष्ट मष्ट रखी देह टिके जत्न कले तो आपण सुखी हेबे मानुष बुद्धि गोपी भाव कल्पना करवा सहज कथा दूर से चिंताधारा
କୋଉ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, କି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ କରିପାରେ। କେବଳ ଦେହ ନୁହଁ, ପ୍ରାଣ ନୁହଁ, ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି କୃଷ୍ଣ ସୁଖ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତ୍ୟକ୍ତ। ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁ, ମନେ ପଡିଯାଉଛି ତୁମର ସେହି ପୂର୍ବ କଥା ଗୁଡ଼ିକ, ପୂର୍ବ ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକ। ତାର ସହାୟକ ହେଉଛି ତୁମର ମଧୁର ମନୋଜ୍ଞ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ମାଧୁରୀ। ତୁମ ଆଚରଣ ସହ ତୁମ ରୂପ ଉଭୟ ମିଶି ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ପଞ୍ଚବାଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚବାଣ କନ୍ଦର୍ପ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାଣ ପ୍ରହାର କଲେ ଶିବଙ୍କ ଭଳିଆ ଯୋଗୀଙ୍କର ସମାଧି ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେ ବଡ ବଡ ମୁନି ଋଷି ଅଛନ୍ତି, କନ୍ଦର୍ପର ଗୋଟିଏ ବାଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଯୋଗ ତପସ୍ୟାରୁ ସ୍ଖଳିତ କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ। ଏପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେଉଁ ମଦନ, ନିରନ୍ତର ସେ ଆମ ଉପରେ ଯେ ପଞ୍ଚବାଣ ପ୍ରହାର କରୁଛି, କନ୍ଦର୍ପର ପଞ୍ଚବାଣ କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଖୁବ କମ ଲୋକ ଥିଲେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ। ଫୁଲ ଧନୁ, କନ୍ଦର୍ପର ଧନୁ ଫୁଲ ଧନୁ, ବିବିଧ ସୁଗନ୍ଧ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତ କୋମଳ କୁସୁମରେ ଧନୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ମଦନର। ବାଣ ପାଞ୍ଚଟି, ବେଶୀ ନାହିଁ। ଅଶୋକ, ଅରବିନ୍ଦ, ବକୁଳ, ନୀଳୋତ୍ପଳ, ନବମଲ୍ଲିକା, ଏ ପାଞ୍ଚଟି ହେଲା ବାଣ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଏ ପଞ୍ଚବାଣ ନିରନ୍ତର ଉପରେ ଆମର ପାତ ହେଉଛି ତୁମର ପଞ୍ଚ ଭାବର ସହାୟତାରେ। କଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ଭାବ? ଯାର ପ୍ରହାରରେ ଜର୍ଜରିତା ତୁମର ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଭାବ ଅଙ୍ଗ ଓ ଆଚରଣ ପଞ୍ଚବାଣ ତୁଲ୍ୟ ନିରନ୍ତର ମନ୍ଥନ କରୁଛି ଆମର ହୃଦୟ। ଗୋଟିଏ ବାଣ ଯେ ଅସହ୍ୟ, ଆମେ ଅବଳା ଗୁଡ଼ିକ ଅଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ପଞ୍ଚବାଣକୁ କେତେ ସହ୍ୟ କରିବୁ? ଆମର ଏ ଦୁଃଖ କଣ ତୁମେ ବୁଝୁନ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର? ରହସି ସମ୍ବେଦଂ ହୃତୁ ସಯೋଦୟଂ ପ୍ରହସିତାନନଂ ପ୍ରେମ ବୀକ୍ଷଣଂ ବୃହଦୁରହ ଶ୍ରିୟୋ ବୀକ୍ଷଧାମତେ ମୁହୁରତେ ସ୍ପୃହା ମୁହ୍ୟତେ ମନ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ବିଭବ ତୁମର ନିରନ୍ତର ଆମକୁ ପୀଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ପଞ୍ଚବାଣ ତୁଲ୍ୟ। ଏ ପାଞ୍ଚଟିକି ଆମେ ବିସ୍ମରଣ ହେଇପାରୁନାହୁଁ କେବେ? ହସ୍ତପାଦ ନାନାଦି କର୍ମ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଃକରଣ ନିରନ୍ତର ଏଇ ପାଞ୍ଚଟିକି ଝୁରୁଛି ଏବଂ ସେଇ ପାଞ୍ଚଟି ବିଭବରୁ ତୁମର ପଞ୍ଚବାଣ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଏକାବେଳେ ଏହି ହୃଦୟରେ ପଡ଼ି ମନ୍ଥି ପକାଉଛି ହୃଦୟକୁ। ଏ ଜ୍ୱାଳା ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି ମର୍ମସ୍ଥଳରେ। ଏ ମର୍ମଜ୍ୱାଳା ଅସହ୍ୟ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର। କେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ବିଭବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର? ରହସି ସମ୍ବିଦ ହୃତୁସୟୋଦୟଂ ପ୍ରହସିତ ଆନନଂ ପ୍ରେମ ବୀକ୍ଷଣଂ ବୃହତ ଉର। ଲକ୍ଷ୍ମୀର ନିତ୍ୟ ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ ତୁମର ସୁନ୍ଦର ସୁବିସ୍ତୃତ
ତୁଙ୍ଗ ବକ୍ଷପଟ, ତୁମ ବକ୍ଷପଟ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ର ରୂପରେ ନିରନ୍ତର ନିବାସିନୀ ବୈକୁଣ୍ଠେଶ୍ୱରୀ କମଳା ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଛାଡୁନି ସେ ବକ୍ଷକୁ। ଶ୍ରୀୟଧାମ ତୁମର ସେଇ ବକ୍ଷ ଶ୍ରୀୟଧାମ। କଣ ପାଞ୍ଚଟି ବିଭବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର? ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରୁ ଭାବନାରୁ ମାନସ ପଟଳରୁ କିଞ୍ଚିତ କାଳ ପାଇଁ ଅଲଗା ନ ହଉଛି, ଚ୍ୟୁତ ହଉନାହିଁ ରହସ୍ୟ ସମ୍ବେଦ। ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ତୁମର ଯେଉଁ କେଳି କୌତୁକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଯଦି ଆମକୁ ତୁମେ ନିର୍ଜନରେ ପାଇଗଲ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଅଛୁ, ତୁମେ ଅଛ। ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଥାଉ ବା 10-5 ଜଣ ଥାଉ, ଆଉ ତୁମେ ଅଛ। ଏପରି ସୁଯୋଗ ପାଇଗଲେ ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ କଣ ନ କର, କୁହା କଥା ତାହା କଣ ମୁହଁରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ? ମନେ ପକ, ନିର୍ଜନରେ ପାଇଗଲେ ଆମକୁ ତୁମେ କଣ ହେଇଯାଅ। ଗୋଟିଏ କଥା, ନିର୍ଜନକାଳୀନ କଥାଟିଏ ପଦାରେ ପଡିଯାଇଛି, ଲୋକେ ଜାଣି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ରହସ୍ୟ ଏତାଦୃଶ ଏ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋପନ ହେଇ ରହିଛି, ଯାହାର ସାକ୍ଷୀ କର୍ତ୍ତା ତୁମେ ଜଣେ। ଏ ଜଗତରେ ଆଉ କୌଣସି ମୁନି ଋଷି ଦେବତା ଜାଣନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗୋଟିଏ କଥା, ନିର୍ଜନ ଆଚରଣ ତୁମର ପଦାରେ ପଡିଯାଇଛି, ଲୋକେ ଜାଣି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଉ ଲୁଚେଇ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ହଁ, ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ହେଲେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଥିଲୁ କିଶୋରୀ ବାଳିକା, ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଆମର ହେଇନଥିଲା। କୃଷ୍ଣ, ତାହା ହଉଛି ତୁମର ଚିରହରଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ତୁମେ ବିନା ସଖାରେ କେବେ ବୁଲିଛ? ବିନା ସଖାରେ କେବେ ଖାଇଛ, ଶୋଇଛ? ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସଖା ମଣ୍ଡଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଥିବେ, ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ତୁମେ ସଖା ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରୁ ଚ୍ୟୁତ ହୁଅ ନା? ସେ ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରୁ ଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଦିନ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତୁମେ କାହିଁକି ଏକା ଯାଇଥିଲ ଯମୁନା କୂଳକୁ? କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତମର? କୌଣସି ସଖା ତ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ। ଯଦି ସୁଦାମ ସୁବଳ ପ୍ରଭୃତି ସଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତେ, ଆମେ କଣ ଏ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତୁ? ରହସ୍ୟ ସମ୍ବିଦ ନିର୍ଜନ ଆଚରଣ ତୁମର। ଆମେ କିଶୋରୀ କନ୍ୟା ଗୁଡିକ ବ୍ରତ କରିଛୁ, ମନ୍ତ୍ର ଜପୁଛୁ, କାତ୍ୟାୟନୀ ମହାମାୟେ ସର୍ବଯୋଗେନ୍ୟଧୀଶ୍ୱରୀ ନନ୍ଦ ଗୋପ ସୁତ ମାତ ଅତି ମେ କୁରୁତେ ନମଃ। ଅହରହ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛୁ। ନନ୍ଦ ଗୋପ ସୁତ ମାତ ଅତି ମେ କୁରୁତେ ନମଃ। ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସା ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆମକୁ ବତେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଛୁ, ବସ୍ତୁଟି ମାନେ ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ରୀତି ଅନୁସାରେ କୂଳରେ ରଖିଦେଇଛୁ। ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ, ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆମର ନାହିଁ। ତୁମେ କଣ କଲ ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁ? ଆମ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ନେଇ ବୃକ୍ଷରେ ବସିଲ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲୁ, ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, କେତେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରି ମାଗିଲୁ,
तुम कौन कहल मन पड़ुची एठी तो कहीं नहीं निर्जन स्थानटा मुझे गछरू ओह्लई पारिनी तुम्हें आसी तुम वस्त्र नहीं जाओ आम नग्न अंग को नग्न शब्दटा ये सब क्षेत्र में यथार्थ नुहे आमर विवस्त्र अंग को आम जल भितर लुचई रखिलु निरूपाय वृक्ष मूल तुम सामने पहुंचलु तथापि आमर लज्जा मर्यादा स्वकर पल्लवरे आच्छादित करिथिलु श्याम सुंदर शतक मध्य तुम्हें करदेलनि कहल जल देवता पाखे तुम्हें अपराध करिच तांकु प्रणाम कर जहाँ कहल तुम्हें कलु से दिन प्रतिश्रुति देथिल ना मु तुमर अंतर्गतर भाव जानी तुम्हें कहीं मंत्र जप करुछ कि मंत्र जप करुछ आगामी शरत ऋतु कौन सी निर्जन अरण्य कुसुमित ज्योत्सना धौत निशिथिनी रे तुमर मनोरथ मु पूर्ण करी बोली स्पष्ट कहिछ आज कौन करुछ तुम श्री कृष्ण रहस्य संविद निर्जन स्थान रे आमको पाईगले तुम अंतःकरण भितर कि भाव जात हुए कहि परिबो आमे देखिछु बुझिछु मर्मे मर्मे संपूर्ण अनुभव करिछु तुम अंतर रे कि भाव जात हुए हृत सयो दय हृदय रे सोईथिबा संभोग प्रवृत्ति तुमरा जागी उठे हृत सयो दय तुम हृदय रे उदय ही जाए लुप्त चंद्रमा दिग्बलय तले लुचिकी थाए जेपरी पूर्वाशारे उदय ही जाए तुम हृदय रे लुचिकी थिबा संभोग लालसा निर्जन रे हमको पाइला क्षणी उदय ही जाए ऋतु सयो दय जेतेबेले तुम अंतःकरण रे ए सुप्त वासना जाग्रत ही उठे तार हाव भाव लीला भंगी तुम मुहरे तुम अंगरे प्रत्यंगरे सर्वत्र फुटी उठे आमे पूर्ण रूपे बुझी पारू कि अवस्था प्राप्त होइछंती केडे आकुल व्याकुल होउछंती श्याम सुंदर एई क्षणी आम पाई बोली ऋतु सयोदय रहस्य संविद निर्जन स्थान रे पाईगले तुम हृदय रे जो संभोग लालसा निर्जन आचरण एक वैभव पंच वैभवर निर्जन आचरण होला एक नंबर वैभव दुई नंबर होला तुम हृदय रे जेतबेले वासना सुप्त वासना जागृत ही उठे तुम्हें व्याकुल ही उठ से तुम अंग प्रत्यंग था भाषा चाली चलन दृष्टि भंगी रे से भावटा पदा को पड़ी जाए आमे पूर्ण रूपे बुझी पारू अहा नंदनंदन कि आकुल कौन बाबे से करंतु ऋतु सयोदय श्याम सुंदर तुम्हें तो निरंतर हस हस मुहरे थाओ आकाश रु चंद्र लेखा न लिभिला भलिया तुम अधर रु हास रेखा केबे लिभेनी सत्य किंतु श्यामल सुंदर मुखमंडल रे शुभ्र चंद्रिका तुल्य ए सुस्मित हास्य रेखा बड़ रमणीय बड़ उपभोग्य सत्य किंतु अन्य समय हास यही समय तुम मुहरे जो हास फुटी उठे
ନିର୍ଜନରେ ଆମକୁ ପାଇଲେ, ସୁପ୍ତ ବାସନା ତମ ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ହାସ ତୁମ ମୁହଁରେ ଫୁଟେ, ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସେଇ ହାସ ହୃଦୟରେ ଛୁରିକାବତ୍ ଲାଗି ରହିଛି। ସେଇ ହାସ ରେଖା ଶତ ଚେଷ୍ଟାରେ ତାକୁ ବିସ୍ମୃତ ହେଇ ହବନି। ତ ରହସି ସମ୍ବିଦ ହୃତ୍ ସୟୋଦୟ ପ୍ରହସିତାନନ, ସେତିକି ବେଳର ହସ ହସ ମୁହଁ, ସେ ହସ ଅଲଗା ହସ। ସେ ହସରେ କିଛି ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି, ଅନେକ ଭାବ, ଅନେକ ରସ ସେ ହସ ଯେମିତି ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଛି। ପ୍ରହସିତାନନ 3 ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର। 4 ନମ୍ବର ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ତୁମର ସ୍ନିଗ୍ଧ କରୁଣ ଦୃଷ୍ଟିପାତ, କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଚାହାଣୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ପ୍ରେମ ବୀକ୍ଷଣ। ରହସି ସମ୍ବିଦ ହୃତୁସୟୋଦୟ ପ୍ରହସିତ ଆନନ ତତ୍କାଳୀନ, ଆଉ ପ୍ରେମ ଅବଲୋକନ, ପ୍ରେମ ବୀକ୍ଷଣ। ରହସି ସମ୍ବିଦଂ ହୃତୁସୟୋଦୟଂ ପ୍ରହସିତାନନଂ ପ୍ରେମ ବୀକ୍ଷଣଂ ବୃହଦୁରଶ୍ରିୟୋ ବୀକ୍ଷଧାମତେ ମୁହୁରତେ ସ୍ପୃହା ମୁହ୍ୟତେ ମନ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର। ଧୀରେ 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 ତୁମର ଏଇ ଆଚରଣ ଆମକୁ କୋଉ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଉଛି? ଅବଳା, ଦୁର୍ବଳା, ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗିନୀ, କୃଷ୍ଣଗତ ପ୍ରାଣା, କୃଷ୍ଣ ରସ ପିପାସିନୀ ବ୍ରଜ ବାଳିକା ଗୁଡିକ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ପକେଇ ଦିଅ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ। ନିର୍ଜନ କାଳୀନ ଆଚରଣ, ତୁମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ପ୍ରୀତି ଭାବ, କେଳି ଲାଳସା, ସେତିକି ବେଳର ହସ ହସ ମୁହଁ, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ କରୁଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ଦିଅ, ପ୍ରୀତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ଦିଅ, ଆମେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରୁନି, ଲଜ୍ଜାରେ ମୁହଁ ପୋତି ଦଉ, ଆଉ ତମ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ପାରୁନି। ମୁହଁ ତଳକୁ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁ ଦଉ, ଆଖିରେ ପଡିଯାଏ ତୁମର ଉଦାର ବିସ୍ତୃତ ମନୋହର ବକ୍ଷ। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମେଘରେ ବିଜୁଳି ବିଲୀନ ହେଲା ଭଳିଆ ଏଇ ବକ୍ଷରେ ବିଲୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ କି। ଏ ପଞ୍ଚ ଭାବନା ନିରନ୍ତର ଆମ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚ ବାଣର ଦାରୁଣ ବ୍ୟଥା ମର୍ମରେ ଜାତ କରୁଛି। ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଚିରକାଳ କଣ ଆମେ ଏ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ସହୁଥିବୁ? ଆମ ଜନ୍ମ କେବଳ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ? ରହସି ସମ୍ବିଦଂ ହୃତୁସୟୋଦୟଂ ପ୍ରହସିତାନନଂ ପ୍ରେମ ବୀକ୍ଷଣଂ ବୃହତ ଉରଶ୍ରିୟ ବୀକ୍ଷଧାମତେ ମୁହୁରତେ ସ୍ପୃହା ମୁହ୍ୟତେ ମନ। ଯାହା ତୁମ ପ୍ରତି ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ମୋର କରିଦେବା ପାଇଁ, ନିଜର କରିଦେବା ପାଇଁ, ଚିରଦିନ ଗୋପନରେ ହୃଦୟ ସମ୍ପୁଟରେ ଲୁଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ, କେହି ଯେମିତି ଦେଖି ନ ପାରିବେ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଦେଖିଲେ କିଏ ମାଗିପାରେ, କହିପାରେ ତୁ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଛୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଗୋପନରେ ହୃଦୟ ସମ୍ପୁଟରେ ଲୁଚେଇ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସ୍ପୃହା ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଥାଏ, ତୁମର ଏଇ ପଞ୍ଚବିଧ ଆଚରଣରେ ତାହା କୋଟି ଗୁଣ ବଢିଯାଏ।
मुहुः अति स्पृहा जो स्पृहा जात है से निरंतर हृदय अखंड भाव रहा। परिस्थिति बदली गला, गुरु गुरुजन आसीगले, तुम्हें संयत हो गल, कथा बदली गला, काम बदली गला, स्वाभाविक हो गला, अंग प्रत्यंग हाथ पाद स्वाभाविक कर्म जंजाल लगिगला, किंतु ए जो स्पृहा अंतःकरण रे उदय होइतला से सेमति रहिला चिरदिन पई। कि निशी कि दिवस कि शयन कि असन सब समय रे से भाव आउ बिंदुए कमिला नहीं आम हृदय रु बाहर देखा आम अलगा, अंतःकरण भितर आम भावना अलगा। अभ्यास अवसरे समाजर ताड़नारे धर्मर निर्देश रे आम चल प्रचल होचु सत, किंतु आम अंतःकरण केवल कृष्ण प्रीति जर्जरित निरंतर से बक्षरे जेपरी विजड़ित ही अच्छु। ये भावना छड़ा, ए अनुभूति छड़ा आउ किछि आमर हृदय रे नथिला। श्याम बंधु से बासना बंशीनाद श्रवण रे आज अति उत्कट ही उठेला, अति उत्कट ही आस उठेला। मुग्धा ही गलु आमे, चकिता हरिणी तुल्य, दावदग्ध मृगुणी तुल्य, दावदग्ध मृगुणी सरला हरिणीटे तृण भोजन करी शीतल लता तले मुद्रित नयनरे आनंद रे शयन करथिला। हठात प्रचंड ताप अग्नि ज्वाला पृष्ठ देशरू लागिले, छन छन ही चाहे तो पछकू चतुर्दिगरु बनानल प्रबल बेगरे माड़ी आसुछि। जेपरि इतस्तत ही से पलायता हुए, कुआड़े जीवी कौन करबी, रास्ता बेरास्ता विचार करि पारे ना। दावत गधा हरिणी तुल्य आमे घर भितर बाहरी पड़िलु बंशीनाद श्रवण करी, किंतु आहा से सुमधुर सुधा टिके ना को जीभरे लगे दे तुम्हें अंतर्ध्यान हो गल कृष्ण। ए पीड़ा कि सहनीय, आम कि सहन करूँ। अनंत भाव राशि परिपूर्ण गोपी गीत अकल्पनीय, अकल्पनीय यथार्थ वाक्य कही रूप गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद निज टीकारे गोपी माने कौन कहते अंतरर भावना कृष्ण व्यतिरेक आउ केही जानी परिबे। गोपीनाथ ही केवल गोपी मानकर अंतरर भावना को सिना जानी परिबे, अन्य काहर जानिबार साध्य नहीं। शब्दार्थ को धरी आमे माने किछि किछि चिंता करिबा कथा मात्र। तेबे एतिकी शांतना, एतिकी आश्वस्ति। विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णु श्रद्धान्वित जशृणुयात अथ वर्णयेत ज। विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णु गोपांगना मानक सह गोपीनाथंकर जो क्रीड़ा, क्रीड़ा तो नुहे विक्रीड़ा, किछि विशेष कौतुक, किछि विशेष खेल। क्रीड़ा जागतिक क्रीड़ा ना, एटा क्रीड़ा केवल नुह, विक्रीड़ा क्रीड़ा भलिया देखा जाउथले मध्य ए गोटे किछि विशेष क्रीड़ा। विक्रीडितम ब्रजवधू भी सेमानंक सह कृष्णंकर जो क्रीड़ा श्रद्धा सहकारे प्रेम सहकारे जह शृणुयात जह वर्णयेत, जे शुणती जे वर्णना करती से उभय कृतार्थ। सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित से कृतार्थ।
କାହିଁକି? କଣ ଅଛି କି ତା ଭିତରେ ଯେ ସେ କୃତାର୍ଥ କରିଦେବ? ନା ଜଗତରେ ଯେ ଏକମାତ୍ର ଶତ୍ରୁ, ସେ ଶତ୍ରୁକୁ ନିପାତ କରିବାର ଏ ଏକମାତ୍ର କୌଶଳ ବା ଉପାୟ। ଜଗତରେ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଶତ୍ରୁ ତ ଗୋଟିଏ, 2 ନମ୍ବର ଶତ୍ରୁ ତ ଆଉ ନାହିଁ। ସେଇ ଶତ୍ରୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଶତ୍ରୁ, ବିଭିନ୍ନ ରୂପ, ବିଭିନ୍ନ ସୈନିକ ଧରି ଆସେ। ଆମେ କହୁ ଅଙ୍ଗ ଦେଶର ରାଜା ମୋର ଶତ୍ରୁ। ଅଙ୍ଗ ଦେଶର ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, କଣ ସେ ଏକୁଟିଆ ଆସନ୍ତି? ତାଙ୍କର ହାତୀ, ଘୋଡା, ସୈନ୍ୟ, ସେନାପତି, ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର, ରଥ, ତୁରଙ୍ଗ, ଗଜ, ବାଜି ସବୁ ନେଇକରି ଆସନ୍ତି ତ। ଶତ୍ରୁ ଅଙ୍ଗ ରାଜା, କିନ୍ତୁ ବିପୁଳ ବାହିନୀ ଧରି ଆସିଲା ଭଳିଆ ମନୁଷ୍ୟର ଶତ୍ରୁ ଗୋଟିଏ। ସେ କିଏ? ଭଗବାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗୀତାରେ, ଅର୍ଜୁନ ଏ ଗୋଟିଏ ଶତ୍ରୁ ହୋ। କାମ ଏଷ କ୍ରୋଧ ଏଷ ରଜୋ ଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ ମହାସନ ମହାପାପ୍ମା ବିଦ୍ଧି ଏନ ବୈରିଣ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବୈରୀ। କାମ ଏଷ କ୍ରୋଧ ଏଷ ଯୋଡେ ଶତ୍ରୁ କହିଲେ ତ ନାଇଁ ନାଇଁ, କାମଟା ହିଁ କ୍ରୋଧ ହେଇଯାଏ। ରାଜାର ଆଦେଶ ନେଇ ସେନାପତି ଆକ୍ରମଣ କଲା ଭଳିଆ କାମ ହିଁ କ୍ରୋଧ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରି ଆକ୍ରମଣ କରେ। କ୍ରୋଧ ଅଲଗା ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ। କାମର ଏକ ବିକୃତ ରୂପ କ୍ରୋଧ, ଉଗ୍ର ରୂପ କ୍ରୋଧ। ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଯଦି କାମ ନଥିବ କ୍ରୋଧ ଆସିବ କାହିଁକି? ଯାହାର ଅନ୍ତଃକରଣରେ କାମ ବାସନା କମ୍, ତାର କ୍ରୋଧର ପରିମାଣ ସେତିକି କମ୍। ଯାହାର ହୃଦୟରେ କାମ ମୋଟେ ନାହିଁ, ତା ନିକଟରେ କ୍ରୋଧ ମୋଟେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଆମେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ ନାନା ଯୁକ୍ତି ଥୋଇକିରି କାମଟା କେମିତି କ୍ରୋଧ ହେଇଯାଏ। ଆଜି ସମୟ ନାହିଁ, ସେଗୁଡାକ ସରସ କଥାବସ୍ତୁ ଭିତରେ ରୁଚିବନି। ପାୟସାନ୍ନ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଟିକେ ଯେପରି ରୁଚିବୋଧ ହୁଏ ନା। ଏ ମହାଶତ୍ରୁକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ କି ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଉପାୟ ପାଇ ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଭଗବାନ ସେ ଉପାୟ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି କାମ ରୂପ ଦୁରାସତ ବ୍ୟାଧିକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ସହଜରେ ତାକୁ ଜୟ କରିବାର ଉପାୟ ହଉଛି ହୃଦରୋଗ କାମ ଆଶୁ ଅପହୀନତି ଅଚିରେଣ ଧୀର। ହୃଦରୋଗ କାମ ଆଉ କୌଣସି ଔଷଧରେ ଛାଡ଼ିବନି। ଏ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ। କୌଣସି ଔଷଧଟି? ବିକ୍ରୀଡ଼ିତଂ ବ୍ରଜବଧୂ ଭିରିଦଞ୍ଚ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାନ୍ୱିତ ଶୃଣୁୟାତ୍। ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ସହ ପବିତ୍ର ମନରେ ଅବଶ୍ୟ ମୋର କଲ୍ୟାଣ ହବ, ୟାକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଇଏ କୌଣସି ସମୟରେ ଜାଗତିକ କୁଚ୍ଛିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ନୁହେଁ। ୟା ଭିତରେ କିଛି ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ଅଛି। ନହେଲେ ଏଡେ ଏଡେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ତନ୍ମୟ ହେଇକିରି କାହିଁ କହୁଥାନ୍ତେ? ସେମାନେ ୟାର ମହତ୍ଵ କିଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଜାଗତିକ ଶୃଙ୍ଗାର ଭଳିଆ ମତେ ବୋଧ ହଉଛି। ଯଦି ଇଏ ତାହା ହେଇଥାନ୍ତା ମୋର ଭାବନା ଅନୁସାରେ, ତାହେଲେ ଚତୁସନ ଭୃଗୁ ଅଙ୍ଗିରା ପ୍ରଭୃତି ଋଷି ମାନେ ଏହି ରସକୁ ଆକଣ୍ଠ ପାନ କରି ପକାନ୍ତେ। କି ବିଷକୁ? ବିଷ ନୁହେଁ, ଅମୃତ। କଣ ଇଏ ଦୂର କରିବ? ନା ହୃଦରୋଗ କାମ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଶତ୍ରୁ କାମ ବାସନାକୁ ନିରସନ କରିଦେବ। ଅତଏବ ସର୍ବଦା ଶ୍ରବଣୀୟ। ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବ ଏ 19ଟି ଶ୍ଲୋକରୁ ଏଉଟି ହଉଛି 17 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ଶ୍ଲୋକ ଆମର ବାକି ରହିଲେ 18 ଆଉ 19। କାଲିକି 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟି ଆଲୋଚନା କରିବା।